मंगल्य मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु मु ज्योतिर्वेद श्रीयुक्त मधुसूदन नायक आपण को माँ सरला आस्ट्रोलॉजी को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु मार्च 1 तारिख रु मार्च 31 तारिख मध्य ए मासर राशिफल किपरि कटिब आसु जानिबा। तेबे सर्वप्रथम आसु जानिबा ए मासर ग्रह स्थिति संपर्क रे। मार्च मासर ग्रह स्थिति रहिछि रवि महाग्रह मास आरंभ रु कुंभ राशि अवस्थान करछन्ती। मार्च 15 तारिख रे पूर्वभाद्र नक्षत्र मीन राशि को, 18 तारिख रे उत्तरभाद्र नक्षत्र मीन राशि को, 31 तारिख रे रेवती नक्षत्र मीन राशि को अवस्थान करिवे। बृहस्पति महाग्रह मास सारा 7/3 पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशि रे अवस्थान करछन्ती। शनि महाग्रह मास सारा 26/12 उत्तरभाद्र नक्षत्र मीन राशि अवस्थान करछन्ती। राहु महाग्रह मास सारा 24/11 कुंभ राशि अवस्थान करछन्ती एवं केतु महाग्रह मास सारा 11/5 सिंह राशि अवस्थान करछन्ती। एबे दर्शक बंधु मार्च मासर ग्रह स्थिति पर रहिछि 12 राशि राशिफल। द्वादश राशि राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि जन्म होइतबा व्यक्ति विशेष पई आपण पई मासटी मध्यम फल देव। अनेक दिन धरी अटकी था कार्य पूर्ण हेब। कर्म क्षेत्र में असुविधार सम्मुखीन हो पारती। शारीरिक असुस्थता सहित मानसिक अशांति वृद्धि पाइपे। दूरयात्रा पथ सुगम हम। मासर द्वितीयार्धरे व्यय मात्रा वृद्धि हो पारे। महिला माने सुखी हेबे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा क्षेत्र में विघ्न सृष्टि हो पारे। शुभ रंग रही लाल एवं खैर। शुभ संख्या 9। आपण प्रतिदिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु एवं यात्रा करने समय हनुमान बाम पादरु सिंदूर आनी मथा लगाई यात्रा आरंभ करंतु सुफल मिलिबो। परवर्ती राशि वृष राशि। वृष राशि जन्म होइतबा व्यक्ति विशेष पई आपण पई मासटी शुभरे कटिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता लाभ करिवे। प्रत्येक क्षेत्र में पारिवारिक सहयोग मिलिबो। शत्रु मानकु पराजित करिवे। निजर चतुर स्वभाव पई समस्त कार्य रे लाभवान हेबे। प्रत्येक समस्यार समाधान पई सुजोग आसी पारे। दाम्पत्य संपर्क रे मधुरता वृद्धि पाइबो। महिला माने आनंद रे समय अतिबाहित करिवे। विद्यार्थी माने सफलता लाभ करिवे। शुभ रंग रही धला एवं शुभ संख्या 6। आपण प्रत्येक दिन महालक्ष्मी गायत्री ओम महालक्ष्मी देवी च विद्महे विष्णुपति देवी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ए मंत्र पढ़िबा सहित महालक्ष्मी को धला फूल अर्पण करंतु। परवर्ती राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि जन्म होइतबा व्यक्ति विशेष पई आपण पई मासटी प्रथमार्ध अपेक्षा द्वितीयार्ध रे अधिक शुभ फल मिलिबो। कर्म क्षेत्र में सफलता प्राप्ति करिवे। व्यवसाय क्षेत्र में पुणा बंधुक सहयोग आवश्यक पड़ पारे। परिवार मध्य चलता विशृंखलार अंत हेब। शारीरिक सुस्वस्थता वृद्धि पाइब। महिला माने विलासी व्यसन रे समय बितेबे। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा पई सिलेक्शन हेबे। शुभ रंग रही सबुज एवं आकाशी। शुभ संख्या 5। आपण प्रतिदिन तुलसी माँ को जलदान करी तुलसी मूलर मूर्तिका को मथारे धारण करंतु शुभ फल मिलिबो। परवर्ती राशि कर्कट राशि। कर्कट राशि जन्म होइतबा व्यक्ति विशेष पई आपण ए मासरे जगी रखि चलंतु। आकस्मिक दुर्घटना घटी पारे। नूतन योजना रे अधिक अर्थ इन्वेस्ट करंतु नाही। वाणिज्य व्यवसाय रे आय अपेक्षा व्यय अधिक होई पारे। मानसिक चापर रही पारंती। सामाजिक मान सम्मान वृद्धि पाइबो। महिला माने पारिवारिक सुखरे सुखी हेबे। छात्र छात्री माने निजर आत्मबल वृद्धि जोगु सफलता प्राप्त करिवे। शुभ रंग रही धला। शुभ संख्या 2 और 7। आपण प्रत्येक दिन शिव दर्शन करंतु एवं आपद उद्धार सूत्र पाठ करंतु। परवर्ती राशि सिंह राशि। सिंह राशि जन्म होइतबा व्यक्ति विशेष पई आपण पई मासटी समस्यापूर्ण रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में लाभर आशा कम थिबारु अधिक अर्थ विनियोग करंतु नाही। चाकरी क्षेत्र में सतर्कता अवलंबन करंतु। भविष्य पई
ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଅସ୍ତ୍ରମନା ହେବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ମହର୍ଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ହାତମାପି ଚାଖଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳରେ ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ହେବା ହେତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମନାନ୍ତର ଏବଂ ମତାନ୍ତର ଶୀର୍ଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁଜ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 5। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଗଜାନନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ଓମ୍ ଏକଦନ୍ତାୟ ବିଦ୍ମହେ ବକ୍ରତୁଣ୍ଡାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଦନ୍ତି ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସଟି ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଧଳା। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ କମଳେ କମଳାଳୟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀଂ ହ୍ରିଂ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସଟି ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ପକାଇ ପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କମ୍ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଲାଲ ଏବଂ ଖଇର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମା ବଗଳାମୁଖୀ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ହ୍ରିଂ ବଗଳାମୁଖୀ ସର୍ବଦୁଷ୍ଟାନାଂ ବାଚଂ ମୁଖଂ ପଦଂ ସ୍ତମ୍ଭୟ ଜିହ୍ୱାଂ କିଳୟ କିଳୟ ବୁଦ୍ଧିଂ ବିନାଶାୟ ହ୍ରିଂ ଓଂ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଧନୁରାଶି ଅନୁଭବ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଦେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ସୁନେଲି। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3। ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ନୂତନ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ଋଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କାହାକୁ ଧାର ସୂତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ରହିଛି କଳା ଏବଂ ନୀଳ। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଶିବଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଓଂ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଚିଚିଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ହେବେ। ନିଜର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କୌଣସି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ।
কর্মক্ষেত্রে ছোট মোট সমস্যা দেখা পারে, দাম্পত্য ক্ষেত্রে মতভেদ দেখাদেব। মহিলা মানে সুখী হবে এবং ছাত্রছাত্রী মানে উৎসাহিত রহবে। শুভ রয়েছে কলা এবং নীল, শুভ সংখ্যা 8 এবং প্রতিদিন কিছু কলা কুকুর বা কাউকে খাদ্য খাইବାକୁ দিଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଫଳ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ମାସରେ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପ୍ରିୟ ସତର୍କତା କହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିରୋଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ। ମହିଳାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ଶୁଭର ରହିଛି ହଳଦୀ ଏବଂ ସୁନେଲି, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 3 ଓ 7। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆକରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ବନ୍ଧପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ ଗଣନା କରିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ମୋ ନମ୍ବର ସ୍କ୍ରିନ୍ ତଳେ ଲେଖା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାସଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା।